Okay. Good morning, everybody. Let's start with the lecture. So we have completed the RLC series circuit. Point शेवटपर्यंत आपण गेलो होतो ना, RLC series circuit complete केलंय ना? Yes, ma'am. So one more point is remaining, that is nothing but what is power triangle? What are the different powers in AC circuit that we are going to see? Okay. So for that, how you are going to draw the power triangle? त्यासाठी काय आहे की I have considered here the phasor diagram for what? Suppose the phasor diagram for the inductive circuit I have considered. Inductive means what? RL circuit suppose you consider. Okay. जेव्हा जेव्हा इंडक्टिव्ह पार्ट येईल तेव्हा म्हणजेच काय आहे ते RL सर्किटच असणार आहे. पॉलिफेज मध्ये जेव्हा जेव्हा इंडक्टिव्ह पार्ट येणार आहे तेव्हा ते कुठलं सर्किट असणार आहे? RL सर्किटच असणार आहे. मग कन्सिडर द RL सर्किट. आणि RL सर्किट मध्ये तुम्हाला माहिती आहे इंडक्टिव्ह पार्ट जिथे जिथे असणार आहे तेव्हा नेहमी लॅगिंग असणार आहे करंट बाय व्होल्टेजशी. ओके. So the current will be lagging the voltage by what angle? That is phase angle phi. So I have drawn here. See, so this is the voltage phasor. This is the voltage phasor. This voltage I am going to take it as a reference axis because voltage is starting. Voltage equation काय? V is equal to Vm sin of omega t. And what is the current? Current is lagging the voltage by the phase angle phi. So the current phase angle will be what? Current is lagging. त्यामुळे तो खाली येणार आहे. Current is lagging by what angle? That is phase angle phi. So this is your phasor of voltage V, and this is the current phasor, that is nothing but I. Now this is for what? This is only the phasor for what? This is the only phasor for what I am telling. That is RL series circuit. RL series circuit. मग आता समजा मी हा तुमचा फेजर I हा डिवाइड केला टू कंपोनेंट मध्ये. वन इज द कॉस कंपोनेंट अँड द सेकंड इज द साइन कंपोनेंट. सो व्हॉट विल बी द कॉस कंपोनेंट? कॉस कंपोनेंट काय असणार आहे? I चा I cos of phi. So it will be the horizontal component. Cos component नेहमी horizontal आहे. So I cos of phi, this will be the horizontal component, and I sin of phi, this will be the vertical component. या I चे दोन कंपोनेंट मी केलेले आहेत. एक आहे horizontal component I cos of phi आणि दुसरा आहे I sin of phi. ओके विथ दिस? इथपर्यंत लक्षात आलेलं आहे का? Yes or no? Participant. मेघा, खुशी, दीप्ति. Ma'am, repeat कर एकदा. See, we want to find out the power triangle. What is power triangle? Power triangle draw करण्यासाठी मी तुम्हाला एक सिंपल फेजर डायग्राम घेतलेला आहे की RL सर्किटचा फेजर डायग्राम घेतलेला आहे. मग RL सर्किट साठी तुम्हाला माहिती आहे की करंट लॅग असतो व्होल्टेजशी. Current is lagging the voltage by the phase angle phi. So as the current is lagging the voltage by the phase angle phi, फेजर डायग्राम आपण कशी ड्रॉ करणार आहे? व्होल्टेज रेफरन्स एक्सिस ला आहे म्हणजे एक्स एक्सिस ला पॅरलल व्होल्टेजचं फेजर ड्रॉ केलेला आहे. ओके, दॅट इज कॅपिटल V. आणि करंट काय आहे? लॅगिंग आहे बाय व्हॉट फेज अँगल? फेज अँगल फाय.
फेज अँगल फाय. सो करंट लॅगिंग आहे म्हणजे तो खाली असणार आहे. करंट इज लॅगिंग बाय द फेज अँगल फाय. फायची व्हॅल्यू नेहमी 90 पेक्षा कमी असते. मग तीच समजा मी इथं एवढी दाखवलेली आहे फाय अँगल. सो करंट इज लॅगिंग द व्होल्टेज बाय द फेज अँगल फाय. Now this current phasor I am going to divide into two components. One is the horizontal component and the second is the vertical component. So this is nothing but the horizontal component. I cos of phi is the horizontal component of I, and I sin of phi is the vertical component of what? I. आलं का लक्षात इथपर्यंत? Yes, ma'am. Okay. Now this I cos phi, it is denoted by what? OA. Okay. And this is a parallel. I sin phi, it is same as what? AB. मग AB म्हणजेच काय तुमचा असणार आहे? I sin of phi. Instead of here I sin phi, I will write here I sin of phi. AB म्हणजेच काय? I sin of phi आहे. आणि OI किंवा OB will represent what? That is nothing but I. OB will represent what? That is the phasor I. आता या प्रत्येक मग तुम्हाला एक ट्रायंगल मिळेल OA आणि B. OAB मिळणार आहे ट्रायंगल. त्या प्रत्येक साइडच्या ट्रायंगलला म्हणजे प्रत्येक साइडला त्या ट्रायंगलच्या तुम्ही काय करायचं आहे? एक साइड आहे त्याची I cos phi, दुसरी साइड आहे I sin phi आणि तिसरी साइड आहे I. या प्रत्येक साइडला तुम्ही व्होल्टेज मल्टिप्लाय करा म्हणजे तुम्हाला काय मिळणार आहे इथं? VI cos of phi. VI cos of phi हे झालं तुमचं हॉरिझॉन्टल पार्ट. नंतर व्हर्टिकल पार्ट काय मिळालेलं आहे तुम्हाला? I sin of phi. त्याला V मल्टिप्लाय करा तो VI sin of phi. आणि तुमचा हायपोटेनस तुम्हाला काय मिळणार आहे? V into I. So this right angle triangle, which is nothing but it is called as a power triangle, because now VI cos of phi, it is nothing but it is called as what? Active power, which is denoted by capital P. Okay. VI cos of phi म्हणजेच काय म्हणतो आपण त्याला? AC सर्किट मधला कुठला पॉवर? ऍक्टिव्ह पॉवर. नंतर V sin phi, VI sin of phi म्हणजेच काय म्हणतो आपण त्याला? रिएक्टिव्ह पॉवर, which is denoted by Q, capital Q. And similarly hypotenuse, which is nothing but product of V into I, it is nothing but it is called as which power? That is apparent power, which is denoted by S. लक्षात घ्या. ऍक्टिव्ह पॉवर म्हणजेच कॅपिटल P, that is the horizontal part of the triangle VI cos of phi. Reactive म्हणजेच कॅपिटल Q, that is VI sin of phi. आणि apparent power म्हणजेच काय आहे? V into I. Now this triangle, right angle triangle, whose each side will represent the power, different power in AC circuit. That power triangle is nothing but it is called as a power triangle. And from the right angle triangle, you can find out that S square is nothing but it is equal to P square plus Q square. Right angle triangle साठी आपला फॉर्म्युला असतो hypotenuse square, it is equal to adjacent square plus that is horizontal square plus vertical square. P square plus Q square. मग हा झाला तुमचा काय? पॉवर ट्रायंगलचा फॉर्म्युला झालेला आहे. आता हे ऍक्टिव्ह पॉवर, रिएक्टिव्ह पॉवर आणि अपॅरंट पॉवरची डेफिनेशन आपल्याला बघायची आहे आणि ते महत्त्वाचा पार्ट आहे. MCQ ला भरपूर वेळा विचारलेला आहे. सो व्हॉट इज ऍक्टिव्ह पॉवर? ऍक्टिव्ह पॉवर किंवा ट्रू पॉवर किंवा रिअल पॉवर, ट्रू पॉवर किंवा ऍक्टिव्ह पॉवर म्हणजेच काय? जी पॉवर ऍक्च्युअली कंझ्युम झालेली आहे सर्किट मध्ये, युटिलाइज झालेली आहे, ती खर्च झालेली आहे त्या सर्किट मध्ये. लक्षात घ्या. कंझ्युम झालेली आहे, युटिलाइज झालेली आहे त्या एसी सर्किट मध्ये, त्याला आपण काय म्हणतो आहे? ट्रू पॉवर, रिअल पॉवर किंवा ऍक्टिव्ह पॉवर म्हणतो. ओके. अँड इट इज मेजरिंग व्हॉट इज इट्स युनिट? युनिट इज किलोवॅट. युनिट काय आहे त्याचं? जसं तुमचं डीसी सर्किट मध्ये वॅट आहे, फक्त इथं काय आहे? किलोवॅट असणार आहे. ओके. आणि ऍक्टिव्ह पॉवरचा फॉर्म्युला काय आहे? VI cos of phi. सो दिस I cos of phi जो कंपोनंट आहे, I cos of phi जो कंपोनंट आहे, जो I चा कंपोनंट आहे, तो काय आहे? कंपोनंट इन फेज कंपोनंट आहे. म्हणजे जो पॅरलर आहे त्या व्होल्टेज फेजरला तो काय आहे? पॅरलर आहे किंवा फेज अँगल त्याचा काय असतो? 0 आहे. म्हणजे करंट आणि व्होल्टेज हे काय आहे? फेज अँगल त्यांचा इन फेज आहेत आणि त्यांचा फेज अँगल काय आहे? 0 आहे. सो दॅट I cos phi component, it is called as the wattful component. कारण की या कंपोनंट मुळे एक पॉवर जी काय तयार झालेली आहे ती ऍक्च्युअली कंझ्युम होते, ती ऍक्च्युअली खर्च होते त्या सर्किट मध्ये. ओके.
त्यामुळे आपण त्याला काय म्हणतो आहे, वॅटफुल कंपोनंट आहे. त्यामुळे ऍक्च्युली आपल्याला पॉवर तिथं खर्च केलेली मिळते आहे. त्यामुळे त्याला वॅटफुल, वॅट म्हणजे काय, युनिट ऑफ पॉवर. त्यामुळे वॅटफुल कंपोनंट आहे ते. ओके. आणि जी इन फेज आहे व्होल्टेजशी, फेज अँगल काय असतो, 0. आणि कुठल्या सर्किट मध्ये फेज अँगल करंट आणि व्होल्टेजचा 0 असतो? कुठल्या सर्किट मध्ये फेज अँगल व्होल्टेज आणि करंटचा 0 असतो? प्युअरली इंडक्टिव्ह, प्युअरली कॅपॅसिटिव्ह और प्युअरली रेझिस्टिव्ह? तीन सर्किट पैकी कुठल्या सर्किट मध्ये करंट आणि व्होल्टेज हे इन फेज असतात किंवा फेज अँगल त्यांचा 0 असतो? तुम्ही सांगू शकेल का? Yes or no? Purely resistive. प्युअरली Resistive. रेझिस्टिव्ह सर्किट मध्ये. आणि प्युअरली रेझिस्टिव्ह सर्किट मध्येच पॉवर कंझ्युम केली जाते. इंडक्टिव्ह पार्ट मध्ये होत नाही. कॅपॅसिटिव्ह मध्ये पॉवर इज 0. प्युअरली म्हणते मी. प्युअरली कॅपॅसिटिव्ह, प्युअरली इंडक्टिव्ह मध्ये कॅपॅसिटर पॉवर तुमची तिथं कंझ्युम केलीच जात नाही. ओके. कशामध्ये कंझ्युम केली जाते? रेझिस्टिव्ह पार्ट मध्ये. मग जो कंपोनंट करंटचा पॅरलल टू व्होल्टेज असेल किंवा इन फेज असेल व्होल्टेजशी, कुठला कंपोनंट इन फेज आहे? आय कॉस ऑफ आय इन फेज आहे. कारण की ऍक्च्युली रेझिस्टिव्ह मध्येच पॉवर कंझ्युम केली जाते आहे. त्यामुळे करंट आणि व्होल्टेज फेज अँगल्स ज्यामध्ये 0 आहे तो कंपोनंट तुम्ही व्होल्टेजशी मल्टिप्लाय करायचा आहे. मग व्होल्टेज इंटू कुठला कंपोनंट आपण मल्टिप्लाय करतो आहे? जो कंपोनंट इन फेज आहे व्होल्टेजशी. करंटचा कुठला कंपोनंट? इन फेज. मग इन फेज कंपोनंट कुठला करंट आहे, कुठला कंपोनंट आहे? आय कॉस ऑफ आय. दॅट इज इन फेज विथ व्होल्टेज. म्हणून आपण बी ला कुठला कंपोनंट मल्टिप्लाय केलेला आहे? तो करंटचा कंपोनंट व्होल्टेजशी इन फेज आहे, फेज अँगल त्याचा 0 असेल तो कंपोनंट आपण मल्टिप्लाय करतोय. आणि तो वॅटफुल कंपोनंट, त्यामुळे ऍक्च्युली पॉवर कंझ्युम होते आहे. सो व्ही आय कॉस ऑफ आय तुमचा हा फॉर्म्युला कशाचा? ट्रू, ऍक्टिव्ह अँड रिअल. व्होल्टेजला कुठला मल्टिप्लाय करणार आहे? आय कॉस ऑफ आय इन फेज कंपोनंट मल्टिप्लाय करणार आहे. व्होल्टेजची तो इन फेज आहे तो कंपोनंट मल्टिप्लाय करून आपल्याला जी पॉवर मिळते आहे त्याला आपण म्हणतोय ट्रू, ऍक्टिव्ह आणि रिअल पॉवर. त्याचं युनिट काय आहे? किलोवॅट. आलं का लक्षात? Yes, ma'am. आणि आता दुसरं काय आहे? रिएक्टिव्ह पॉवर म्हणजेच काय आहे? व्हॉट इज रिएक्टिव्ह पॉवर? मग तुम्हाला मी सांगितलं होतं प्युअर इंडक्टिव्ह आणि प्युअर कॅपॅसिटिव्ह मध्ये पॉवर 0 असते. मग ती पॉवर जी आहे ती कुठं जाते आहे? ती पॉवर काय होती आहे? एकदा सोर्स कडून लोड कडे जाते आणि दुसऱ्यांदा लोड कडून सोर्स कडे येते. आणि त्यामुळे पॉझिटिव्ह एरिया इट इज इक्वल टू निगेटिव्ह एरिया अँड देअरफॉर टोटल पॉवर इट इज व्हॉट? 0. मग ती जी पॉवर आहे ती सोर्स कडून लोड कडे जाते आहे, लोड कडून सोर्स कडे येते आहे. दॅट पॉवर इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज व्हॉट? रिएक्टिव्ह पॉवर. द पॉवर विच फ्लोज बॅक अँड फोर्थ, म्हणजे सोर्स कडून लोड कडे आणि लोड कडून सोर्स कडे. दॅट मीन्स इट मूव्स इन बोथ द डायरेक्शन फ्रॉम सोर्स टू लोड अँड लोड टू सोर्स इन द सर्किट. इट इज कॉल्ड एज द रिएक्टिव्ह पॉवर. रिएक्टिव्ह पॉवरचे युनिट काय आहे? kVAR. व्होल्टेज साठी V, एम्पियर करंट साठी A आणि रिएक्टिव्ह आहे म्हणून त्याला काय दिलेलं आहे? R. आणि K कशासाठी? किलो साठी. जसं वॅट आहे, किलो वॅट आहे, तसं इथं किलो व्होल्ट, एम्पियर आणि रिएक्टिव्ह. कारण की आपण व्होल्टेज आणि करंट मल्टिप्लाय करतो आहे त्यामुळे व्होल्टेज V कशासाठी? व्होल्टेज साठी. A कशासाठी? एम्पियर साठी, युनिट करंट साठी. आणि R कशासाठी? रिएक्टिव्ह. आणि K नेहमी वापरायचं किलो व्होल्ट, एम्पियर, रिएक्टिव्ह. आलं का लक्षात? आणि हा जे आहे ते पॉवर ऍक्च्युली कंझ्युम होत नाही. ती इट इज नॉट अ युजफुल पॉवर. सो इट इज नॉट परफॉर्मिंग एनी युजफुल वर्क. ती कशाची कामासाठी नाहीये, फक्त ती सर्क्युलेट होती. एकदा सोर्स कडून लोड कडे जाते, एकदा लोड कडून सोर्स कडे जाते. कसलीच कामाची नाहीये ती पॉवर. त्यामुळे त्या पॉवरला आपण काय म्हणतो आहे? इट इज नॉट परफॉर्मिंग एनी युजफुल वर्क. अँड देअरफॉर कुठला कंपोनंट इंडक्टिव्ह आणि कॅपॅसिटिव्ह मध्ये काय होत आहे? ती सर्क्युलेटिंग पॉवर असते आणि ऍक्च्युअल पॉवर तिथं 0 असते आहे. लक्षात घ्या. मग कुठला कंपोनंट इंडक्टिव्ह आणि कॅपॅसिटिव्ह मध्ये फेज अँगल तुमचा काय असतो? तिथं 90 डिग्री असतो आहे करंट आणि व्होल्टेजशी. सो जो कंपोनंट 90 डिग्री करतो आहे व्होल्टेजशी,
कुठला कंपोनंट 90 डिग्री करतो आहे व्होल्टेजशी, हे व्होल्टेज फेजर आहे आणि कुठला कंपोनंट 90 डिग्री करतो आहे आय साइन ऑफ फाय. मग व्होल्टेजला तुम्ही हा आय साइन ऑफ फाय मल्टिप्लाय करा आणि त्या कंपोनंटला मल्टिप्लाय केल्यानंतर जी काय पॉवर तुमची डेव्हलप होती आहे त्याला म्हणतो आपण रिएक्टिव्ह पॉवर. कारण की इंडक्टिव्ह आणि कॅपॅसिटिव्ह मध्येच फक्त रिएक्टिव्ह पॉवर असते आहे आणि इंडक्टिव्ह आणि कॅपॅसिटिव्ह मध्ये फेज अँगल तुमचा 90 डिग्री असतो आहे. म्हणजे जो कंपोनंट परपेंडिक्युलर आहे व्होल्टेजशी तो कंपोनंट तुम्ही मल्टिप्लाय करायचा आहे. Which component of current I sin of phi is perpendicular to the voltage? So you are going to multiply by V. So you will get VI sin of phi. That is the power which is called as a reactive power, and its unit is kVAR, kilovolt ampere reactive. And whatever this component is the I sin of phi. This component हा जो component आहे I sin of phi, this is called as wattless. कारण की त्यामुळे कुठलीही युजफुल पॉवर जनरेट होत नाही. रिएक्टिव्ह पॉवर होती आहे फक्त ती सर्क्युलेशन पॉवर होती आहे, ती काहीच कामाची नाहीये. त्यामुळे त्याला आपण म्हणतोय वॅटलेस, म्हणजे कसल्याच कामाची नाहीये. आणि वॅटफुल कधी, ह्याच्या वेळेस, कशा वेळेस आय कॉस ऑफ फाय, ती काहीतरी खर्च युटिलाइज केली असती त्या सर्किट मध्ये, यूज केली जाते आहे. त्यामुळे तिथं वॅटफुल आहे, इथं वॅटलेस आहे, काहीच कामाची नाही, वॅटलेस. नंतर अपॅरंट पॉवर. अपॅरंट पॉवर म्हणजे थर्ड पॉवर आहे विच इज डिनोटेड बाय कॅपिटल एस. रिएक्टिव्ह पॉवर विच इज डिनोटेड बाय क्यू आणि ऍक्टिव्ह पॉवर विच इज डिनोटेड बाय कॅपिटल पी आणि अपॅरंट पॉवर विच इज डिनोटेड बाय कॅपिटल एस. सो व्हॉट इज कॅपिटल एस? इट इज नथिंग बट the product of V into I, RMS value of voltage and RMS value of current. It is nothing but it is called as the apparent power. आणि युनिट काय आहे? That is kVA. जे काय तुमचं टोटल व्होल्टेज आणि टोटल करंट आहे त्या सर्किट मधले RMS व्हॅल्यू, त्याचं जे तुम्ही प्रोडक्ट केलेलं आहे त्यामुळे जे जनरेट झालेली आहे पॉवर, ऍक्च्युअल जी पॉवर तुमची व्होल्टेज आणि करंट मुळे जी काय तयार झालेली आहे ती म्हणजेच काय तुमची झालेली आहे अपॅरंट पॉवर. सो दॅट इज युनिट इज किलो वोल्ट एम्पियर. नॉट ओनली आर. आर कशासाठी आहे? रिएक्टिव्ह साठी. आणि किलो वोल्ट एम्पियर कशासाठी आहे? अपॅरंट पॉवर साठी. आलं का फरक? यामध्ये लक्षात आलेला आहे का फरक रिएक्टिव्ह, अपॅरंट आणि ऍक्टिव्ह पॉवर मध्ये? येस मॅम. ओके. आणि ह्या तिन्ही पॉवर म्हणून एक ट्रायंगल तयार होतो आहे आणि त्या ट्रायंगलला आपण काय म्हणतो आहे? पॉवर ट्रायंगल. दॅट इज दिस इज ऍक्टिव्ह पॉवर. जो काय हॉरिझॉन्टल आहे तो ऍक्टिव्ह पॉवर असतो, जो व्हर्टिकल असतो तो रिएक्टिव्ह असतो आणि जो हायपोटेनस असतो तो काय असतो? अपॅरंट असतो. अपॅरंट म्हणजे एस, ऍक्टिव्ह म्हणजे पी आणि रिएक्टिव्ह म्हणजे क्यू. ओके विथ दिस? आलं ना लक्षात? Yes, ma'am. One more formula is there which can be asked, that is power factor. मी तुम्हाला सांगितलंय cos of phi. पण cos of phi म्हणजेच काय? R divided by Z हा पण फॉर्म्युला सांगितलाय जनरल. कुठल्या ह्याच्यामध्ये RL सर्किट मध्ये, RC सर्किट मध्ये असू दे किंवा RLC सर्किट मध्ये असू दे. cos phi म्हणजेच काय? R divided by Z. मग तिथे Z ची व्हॅल्यू डिपेंड आहे. RL असेल तर स्क्वेअर रूट ऑफ R स्क्वेअर प्लस XL असते. RC असेल तर स्क्वेअर रूट ऑफ R स्क्वेअर प्लस XC आणि जर RLC असेल तर स्क्वेअर रूट ऑफ R स्क्वेअर प्लस XL मायनस ऑफ XC स्क्वेअर. डिपेंड आहे. जर cos phi विचारला, find out the formula for cos phi in terms of power. Reactive power, active power, what is that? Apparent power. मग तो फॉर्म्युला काय आहे? cos phi is nothing but it is the ratio of active power divided by apparent power. Active power चा फॉर्म्युला काय आहे? V into I into cos phi. आणि रिएक्टिव्ह अपॅरंट पॉवरचा फॉर्म्युला काय आहे? V into I. जर V into I आणि हे V into I कॅन्सल झालं तर तुम्हाला काय मिळतं आहे? पॉवर फॅक्टर. मग हे पॉवर फॅक्टर कसं मिळते? जर तुम्ही दोन्ही पॉवर डिवाइड केले तरच तुम्हाला पॉवर फॅक्टर मिळते. म्हणून इट इज द रेशो ऑफ ऍक्टिव्ह पॉवर डिवायडेड बाय अपॅरंट पॉवर. इट गिव्स यू व्हॉट? पॉवर फॅक्टर, दॅट इज नथिंग बट कोसाइन फाय. आलं का लक्षात? Yes, ma'am. Okay, so that will be the end of the theory part for this chapter, that is AC circuit. And whatever the problems are there, that we will take today. We have आपला आज लेक्चर आहे का? मला जर पवार सरांचं लेक्चर मिळालं तर मी अजून एक लेक्चर घेते and we will complete the problems. Okay, can I start for the problem? तुम्हाला थेरी लक्षात आलेली आहे. आता तुम्हाला प्रॉब्लेम घेऊ का? मी स्टार्टिंग करू का? आपले प्रॉब्लेम झाले होते का प्युअर इंडक्टिव्ह, प्युअर कॅपॅसिटिव्ह, रेझिस्टिव्हचे?
किती झालेत? दोनच झाले मॅम. दोनच झालेत का? मी घेते ना आता मग. दोन घेते, अजून 3 घेते प्रॉब्लेम अँड देन विल गो फॉर RL, RC and RBC सर्किट प्रॉब्लेम. 2 प्रॉब्लेम्स आहे त्याचे. फॉर्म्युले लिहून दिलेत ना मी सगळे तुम्हाला. इंडक्टिव्ह साठी, रेझिस्टिव्ह साठी आणि कॅपॅसिटिव्ह साठी फॉर्म्युले लिहून दिलेले आहेत. हो का नाही? सांगू शकेल का मला? Yes, ma'am. दिलेले आहेत. तरी मी पाहिजे असेल तर पुन्हा एकदा प्रॉब्लेम तुम्हाला फॉर्म्युले देते. आता माझ्याकडे तो दोन मिनिटं थांबा. तुमच्या ह्याच्यावर असेल मला वाटतं. हा. नाही सर, माझ्या 4 मिनिट झाले. प्रॉब्लेम आलेले आहेत, मला सांगताल का? Girls and boys, can anyone tell me which problem we have taken? Sharayu, Dipti, Rutuja, can anyone tell me which problem we have taken? An AC circuit of pure resistance of 10 ohm. It is connected across Okay. AC supply of This is 230 the ohm. first problem. This is the first problem. Second problem, inductor. An inductor with an inductance of Okay, 100 okay, microfarad. okay. Only 2 प्रॉब्लेम घेतलेत ना? चालेल, Yes, मी आता तिसरा प्रॉब्लेम घेते. त्यामधले तुम्हाला फॉर्म्युले दिलेले आहेत. फॉर्म्युले माहिती आहेत ना सगळ्यांना? फॉर्म्युले माहिती आहेत का?
कुठले कुठले फॉर्म्युले दिले होते मी? फॉर प्युअरली रेझिस्टिव्ह सर्किट V डिवायडेड बाय I इट इज इक्वल टू R. VRMS म्हणजेच काय? VM डिवायडेड बाय √2. IRMS इज इक्वल टू IM डिवायडेड बाय √2. आणि पॉवरचा फॉर्म्युला काय आहे? V इंटू I. इंडक्टिव्ह साठी V डिवायडेड बाय I इज इक्वल टू XL. VM डिवायडेड बाय IM इज इक्वल टू XL. आणि XL ची व्हॅल्यू काय आहे? ओमेगा L 2 पाय FL. आणि पॉवर काय असते तिथं 0. आणि करंट हा लॅगिंग असतो बाय द व्होल्टेज बाय 90 डिग्री. आणि कॅपॅसिटी साठी V डिवायडेड बाय पाहिजे असेल तर इथं लिहून घ्या, कारण की मला प्रॉब्लेम घ्यायचे आहेत. तुम्हाला जर फॉर्म्युलेज पाठ नसतील तर देर इज अ प्रॉब्लेम. ओके, so you can write and then we will take the problem. Purely resistive circuit साठी purely resistive प्रॉब्लेम यायला लागलाय पेनचा. So write down formulae. A part मला एक पुन्हा लिहायला लागते. मी हो नाही म्हणत नाही कोण. त्याच्याच आपला सगळा वेळ लागणार. V divided by I is equal to R. Next, VRMS म्हणजेच capital V म्हणजेच VM divided by 2. तसंच IRMS is equal to capital R equal to IM divided by 2. सेकंड फॉर्म्युला हे सगळे फॉर्म्युलेच आहेत. नंतर पॉवर म्हणजे काय असते? रेझिस्टिव्हिटी 0. सॉरी V इंटू I. V इंटू I. राईट. हे झाला बी पार्ट झाला. प्युअरली रेझिस्टिव्ह प्युअरली इंडक्टिव्ह पार्ट झाला. इंडक्टिव्ह सर्किट. प्युअरली इंडक्टिव्ह सर्किट मध्ये काय असते? V डिवायडेड बाय I इज इक्वल टू XL or VM divided by IM is equal to. नेक्स्ट हा झाला पहिला. दुसरा आहे फॉर्म्युला. XL म्हणजेच काय? XL म्हणजेच ओमेगा L किंवा इट इज 2 पाय F into L. आणि पॉवर काय असते इथं? 0. आणि करंट हा लॅग असतो बाय व्होल्टेजशी बाय व्हॉट अँगल? 90 डिग्री. आणि इथं फेज अँगल तुमचा काय असतो? 0. Current is current in phase with voltage. In phase with voltage असते. करंट लॅग बाय 90 डिग्री. फेज अँगल किती आहे? 90 डिग्री. तसंच इथं प्युअरली इंडक्टिव्ह झालं तर प्युअरली कॅपॅसिटी साठी तर तेच लिहायचं आहे. तिसरा पार्ट प्युअरली कॅपॅसिटी सर्किट साठी V divided by I is equal to XC or VM divided by IM is equal to XC. XC चा फॉर्म्युला काय आहे? 1/ओमेगा C किंवा 1/2 पाय F into. नंतर दुसरा काय आहे? तिसरा पॉवर 0 असते इथं. पॉवर 0 आहे. आणि चौथा करंट लीड असतो बाय व्होल्टेज बाय 90 डिग्री. फेज अँगल किती आहे इथं? 90 डिग्री. फेज अँगल इज 90 डिग्री. ओके विथ दिस? लक्षात आलंय ना? येस मॅम. मग हे अगोदर तुम्ही लिहिलेलं आहे, पुन्हा मला रिपीट करायला लावलं. ओके, only 2 minutes are required. We start with now the second part, that is problems. The problems. Start करते. We have a problem. The current through 80 millihenry inductor the current through 80
80 millihenry inductor is 0.1 sine of 400t. आता इथं बसले का नाही? 0.1 sine of 440t minus of 25. Minus of 25. Right? Mathematical expression for voltage across it. Write the mathematical expression for voltage across it. कशाला यायला लागला? लक्षात आलेलं आहे? Problem current through 80 milli inductor is 0.1 sine of 440t minus 25. Write the mathematical expression for voltage across it. So what is that? Only inductor they have given. So what will be your circuit diagram? Inductor means the coil will be there, which will be connected to AC supply. Okay. So that is V is equal to Vm sine of omega t. Inductor L किती दिलेला आहे 80 10⁻³ Henry. And they have told you to find out the current equation दिलेला आहे इथं. Current equation दिलेला आहे हे 0.1 sine of. Okay, the current through. So this current equation it is given here, and you are going to find out the voltage equation. So what will be the value according to the current? current equation काय आहे ते आपण कंपेअर करणार आहे आपण आणि फाइंड आउट करणार आहे. त्यामुळे आता जर तुम्ही कंपेअर केलं काय मिळालं तुम्हाला इथं I is equal to 0.1 sine of कोविड वॅक्सीन घ्यायला चालू आहे मीटिंग घेऊ करू. Okay. So 440t minus of 25, 0.1 sine of 440t minus of 25 हे करंटचे इक्वेशन दिलेलं आहे. त्यावरून तुम्हाला माहिती आहे करंटचे इक्वेशन कसं असते I am sin of ओमेगा t आणि हे काय तुमचा फेज अँगल जो असेल तो. खरं जनरल फॉर्म्युला काय I am equal to sin of ओमेगा t. यावरून तुम्हाला I am ची व्हॅल्यू मिळालेली आहे. I am किती आलेला आहे 0.1 एम्पियर. If you compare both this, so first you will get the IM value. Okay. After that, omega also you are getting. Omega किती आहे 440. Okay. आता तुम्हाला काय कॅल्क्युलेट करायला सांगितलेलं आहे मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन फॉर व्होल्टेज. व्होल्टेज फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला VM गरजेचं आहे. मग VM कसं मिळेल आपल्याला? आपल्याकडे फॉर्म्युला काय आहे VM डिवायडेड बाय IM इज इक्वल टू व्हॉट XL. ओके, तो फॉर्म्युला आहे. मग पहिलं आपल्याला काय करायला लागेल एक्सेल ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायला लागेल. मग एक्सेल ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्यासाठी एक्सेलचा फॉर्म्युला काय आहे 2πf × L. मग आता काय काय दिलेलं आहे इथं 2πf म्हणजेच काय ओमेगा आहे म्हणजे ओमेगा L व्हॅल्यू येणार. ओमेगा म्हणजेच काय 440 आणि L ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 80 × 10⁻³ सो यू विल गेट दिस व्हॅल्यू ऑफ एक्सेल. आलं का लक्षात? व्होल्टेजचे इक्वेशन काय असते V इज इक्वल टू VM काहीतरी असणार आहे साइन ऑफ ओमेगा टी काहीतरी. तर त्याच्याऐवजी VM फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला माहिती आहे फॉर्म्युला VM डिवायडेड बाय IM इज इक्वल टू XL. IM माहिती आहे तर XL माहित नाहीये आणि आपल्याला VM कॅल्क्युलेट करायचं आहे. मग XL पहिलं फाइंड आउट करा. आता XL माहिती आहे IM माहिती आहे तुम्हाला VM मिळून जाईल. सो टेल मी द व्हॅल्यू ऑफ XL. 35.2. 35. 35.2. Okay. So now the next part is what now you are going to find out
Vm. So we will get the third part. Vm divided by Im, it is equal to XL. So Vm आता find out करा. Vm is nothing but Im into XL. Find out करा तो part. Im किती आहे 0.1 आणि हा 35.2. So we will get the value of Vm. Voltage आहे त्यामुळे V ची व्हॅल्यू किती असणार आहे व्होल्ट. ओके विथ दिस Vm व्हॅल्यू किती आली 3.52. 3.52. 3.52. सो नाव 3.52 मिळाल्यानंतर आता आपल्याला व्होल्टेजचे इक्वेशन पाहिजे आहे. नाव हिअर द करंट इज गिवन अँड यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द व्होल्टेज. बट फॉर इंडक्टर पार्ट यू नो द करंट इज लॅगिंग द व्होल्टेज. जर व्होल्टेजचं इक्वेशन जनरल फॉर्म मध्ये असेल V इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ म्हणजे दिलेलं आहे व्होल्टेज, तर करंटचं इक्वेशन काय असतं करंट इज लॅगिंग द व्होल्टेज बाय द फेज अँगल दॅट इज फाय. तर आता तुम्हाला करंट दिलेला आहे आणि तुम्हाला व्होल्टेजचे इक्वेशन फाइंड आउट करायला सांगितलेले. म्हणजेच व्होल्टेज काय झालेलं आहे करंट जर लॅगिंग असेल तर व्होल्टेज काय असतो Leading. लीडिंग असणार आहे. सो व्होल्टेज इज लीडिंग द करंट. Voltage is leading the current. Okay, so voltage is leading the current by what angle? Which circuit it is? Pure inductive circuit आहे. त्यामुळे voltage is leading the current by what angle? 90 degree. Okay, by 90 degree. So the fourth part will be what? Inductive circuit साठी 90 degree तुमचा phase angle असतो आहे. प्युअरली इंडक्टिव्ह सर्किट साठी आणि इंडक्टिव्ह पार्टच आहे हा इंडक्टरच आहे नुसतं. त्यामुळे प्युअरली इंडक्टिव्ह पार्ट साठी इंडक्टर साठी 90 डिग्री फेज अँगल असतो आहे. सो आणि आपल्याला करंट दिलेला आहे आणि व्होल्टेज आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. त्यामुळे व्होल्टेज इज लीडिंग करंट बाय व्हॉट अँगल 90 डिग्री. ओके, सो मग आता व्होल्टेजचं इक्वेशन काय आहे V इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी. करंटशी लीड करतोय आणि करंटचा फेज अँगल काय दिलेला आहे करंटचा फेज अँगल किती दिलेला आहे हे झालं Im साइन ऑफ ओमेगा टी आणि फेज अँगल किती आलेला आहे हा -25. सो विथ रिस्पेक्ट टू करंट इट इज लीडिंग बाय 90 डिग्री. कारण हा विथ रिस्पेक्ट करंटचा फेज अँगल किती दिलेला आहे -25. तो -25 घ्यायचाच आहे. विथ रिस्पेक्ट टू करंट इट इज लीडिंग म्हणजे 90 डिग्रीला तो काय करणार आहे ऍड करणार आहे. लीडिंग आहे म्हणून प्लस 90 करणार आहे विथ रिस्पेक्ट टू करंट आणि करंटचा फेज अँगल किती दिलेला आहे -25. सो विथ रिस्पेक्ट टू करंट दॅट इज -25 इट इज लीडिंग बाय 90 डिग्री. मग जो काय अँगल येईल 90 ऍड करून या -25 शी तो झालं तुमचं व्होल्टेजचं इक्वेशन. तो व्होल्टेजचं Vm किती आलेलं आहे 3.52 आणि साइन ऑफ ओमेगा तुम्हाला माहिती आहे किती आहे 440 आहे टी आणि 90 - 25 किती आलेला आहे 65. 65. So what will be the leading angle? Leading by 90 degree. कारण व्होल्टेजचं इक्वेशन काय आलेलं आहे V is equal to 3.52 sin of 440 t plus 65. आलं का लक्षात? करंट हा लॅगिंग आहे व्होल्टेजशी. तर आता व्होल्टेजचं इक्वेशन नाही दिलं करंटचं इक्वेशन दिले त्यामुळे व्होल्टेज लीड करतोय करंट बाय 90 डिग्री. मग व्होल्टेज लीड करतोय करंटचं इक्वेशन दिले आणि करंटच्या इक्वेशन मध्ये फेज अँगल काय दिलेला आहे -25. मग तो -25 घ्यायचा आहे. तर त्यामध्ये तुम्ही ऍड करायचंय काय लीड करतोय बाय व्हॉट 90 डिग्री. त्यामुळे तो -25 त्या व्होल्टेजच्या इक्वेशन मध्ये घ्यायचा आहे प्लस 90 डिग्री करायचा आहे. मग प्लस 90 डिग्री त्या -25 शी केल्यानंतर किती अँगल येतो तो आपल्याला बघायचा आहे आणि दॅट विल बी द व्होल्टेज इक्वेशन. ओके विथ दिस आले का लक्षात? Yes, ma'am. Okay. Now we will take the next problem. Capacitor problem we will take.
write down a 318 microfarad, a 318 microfarad, 300 microfarad, 18 microfarad capacitor is connected across 230 volt 50 hertz supply. Determine first capacitive reactance, second RMS value of current, and third equation for voltage and current. कॅपॅसिटर सर्किट आहे फक्त. ओके, कॅपॅसिटर म्हणजे कुठला पार्ट येणार तुमचा? ओनली पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर. कॅपॅसिटरची व्हॅल्यू दिली आहे का बघूया आपण. आणि तुमचं व्होल्टेज कनेक्ट केलं आहे. व्ही दिलेला आहे, आरएमएस व्हॅल्यू दिलेली आहे 230 म्हणजे कॅपिटल व्ही. फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे 50 हर्ट्ज आणि कॅपॅसिटरची व्हॅल्यू दिलेली आहे 318 मायक्रो म्हणजे 10⁻⁻6 फॅरेड. नंतर कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स आरएमएस व्हॅल्यू ऑफ करंट म्हणजे कॅपिटल आय फाइंड आउट करायला सांगितलेलं आहे. कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स डिनोटेड बाय व्हॉट? काय फाइंड आउट करायला सांगितलेलं आहे? कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स म्हणजे एक्सी. ओके, कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स एक्सी फाइंड आउट करायला सांगितलंय. करंट फाइंड आउट करायला सांगितलेलं आहे आणि इक्वेशन ऑफ व्होल्टेज अँड करंट. इक्वेशन फॉर व्होल्टेज अँड करंट. ओके, हे सगळं फाइंड आउट करायला सांगितलं. मग आता सोल्युशन काय आहे सांगा मला, सांगू शकेल का कोणी? काय करायचं आता? कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स फाइंड आउट करण्यासाठी फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे, सी ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. सो फाइंड आउट फर्स्ट XC. XC is nothing but 1/2 pi F into C. So that is 1/2 pi. Frequency is 50 and C is nothing but 318 into 10⁻⁻6. So you will get the value of XC. Unit is ohm. किती आलेली आहे? कॅल्क्युलेट करा आता तुम्ही. आता जो दुसरा पार्ट तुम्हाला करायचा आहे आपल्याला, तो काय आहे? एक्सी किती आलेली आहे? 10. आलेली आहे. So XC will be 10 ohm. आता नेक्स्ट काय आपल्याला सॉल्व करायचं आहे? XC मिळाला RMS व्हॅल्यू ऑफ करंट. सो व्हॉट विल बी द RMS व्हॅल्यू ऑफ करंट? एनीवन? व्हॉट इज द फॉर्म्युला? व्होल्टेज माहिती आहे, करंट माहिती आहे, V divided by I. It is nothing but what? XC. So this will be your second formula. V किती आहे? 230. करंट माहित नाही आपल्याला. XC किती दिलेला आहे? 10. So here you will get the current value. I will going to rearrange it. So what will be that? That is 23. You will get the current value. So it is 23 ampere. So 23 ampere you will get the current value. Next काय आहे? Third part.
So we will get the current value as 23 ampere. Now the next part, third, is what you are going to calculate equation for voltage and current. व्होल्टेजचे इक्वेशन काय असतं आहे प्युअरली इंडक्टिव्ह कॅपॅसिटिव्ह सर्किट मध्ये V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी. आणि करंट काय असतो लिडिंग असतो. I इज नथिंग बट कॅपॅसिटिव्ह सर्किट आहे. कॅपॅसिटिव्ह म्हटलं की लिडिंग असतो करंट लक्षात घ्या. आणि इंडक्टिव्ह असेल तर करंट लॅगिंग असतो. आणि प्युअरली कॅपॅसिटिव्ह असेल तर 90 डिग्री आणि लिडिंग असतो. आणि इंडक्टिव्ह असेल प्युअरली तर 90 डिग्री न लॅगिंग असतो. सो करंटचं इक्वेशन काय आहे IM साइन ऑफ ओमेगा टी लिडिंग आहे प्लस बाय व्हॉट 90 डिग्री. मग आपल्याला यातलं ओमेगा व्हॅल्यू माहिती आहे. ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाय एफ. मग ओमेगाची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा. 2 पाय इंटू एफ दॅट इज 2 पाय इंटू फ्रिक्वेन्सी 50. सो यू विल गेट ओमेगा व्हॅल्यू. ओके, म्हणजे इथे तुम्ही प्लेस करू शकता. टी ची तर व्हॅल्यू नसतीच आहे. VM आणि IM आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे. मग VM कसं कॅल्क्युलेट करणार आहे तुम्हाला RMS व्हॅल्यू माहिती आहे. VM डिवायडेड बाय √2 इट इज इक्वल टू व्हॉट कॅपिटल V. ओके, मग तुम्हाला त्यातलं काय माहिती आहे कॅपिटल V माहिती आहे तुम्हाला. मग VM डिवायडेड बाय √2 इज इक्वल टू V. सो यू विल गेट व्हॉट दॅट इज therefore what you will get that is V into √2. You will get the value of VM. V into √2. Similarly, you will get value of IM. It is equal to I into √2. मग ती व्हॅल्यू किती येते ती पुटअप करा. VM आणि IM कॅल्क्युलेट केल्या आणि ओमेगा कॅल्क्युलेट केल्यानंतर या सगळ्या व्हॅल्यू आपल्याला मिळालेल्या आहेत. आणि मग पुन्हा ही व्होल्टेजची इक्वेशन ज्या व्हॅल्यूज मिळालेल्या आहेत त्या पुटअप करून व्होल्टेजची इक्वेशन फाइंड आउट करा. सो दॅट विल बी द फोर्थ पॉइंट. सो V इज इक्वल टू VM किती आलेला आहे V इंटू √2. 230 इंटू √2 किती आलेला आहे 230 इंटू √2. आणि IM म्हणजे I इंटू 223 इंटू √2 किती आलेला आहे व्हॉट इज द व्हॅल्यू anyone anyone girls 2. किती 3.325.26 वोल्ट. आणि IM ची व्हॅल्यू किती आलेली आहे 32.52. 32.52 एम्पियर. ओके, and ओमेगा 2 पाय into 50. तीनशे 314.15. ओके, या व्हॅल्यू पुटअप करा आता. हे तुमचं इक्वेशन झालेलं 325.26 साइन ऑफ ओमेगा 314.15 टी. आणि करंटचं इक्वेशन काय असतंय कॅपॅसिटिव्ह आहे त्यामुळे लीडिंग बाय 90 डिग्री. IM किती आहे 32.52 साइन ऑफ 314.15 टी प्लस 90 डिग्री. आलं का लक्षात ओके विथ दिस हो का नाही Yes, ma'am. And now we will take the last problem. And we will go for RL, RLC and RC circuit next lecture. Okay. हे तुम्हाला एक होमवर्क देते प्रॉब्लेम आणि एक प्रॉब्लेम घेते आता 5 मिनिटात. एक होमवर्क लिहून घेता का the AC voltage this is for homework right
problem. And AC voltage zero AC voltage across असाच प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह केलेला आहे इंडक्टर साठी 0.5 मायक्रोफॅरेड कॅपॅसिटर इज एसी व्होल्टेज इक्वेशन दिलेले आहे 16 साइन ऑफ 2 into 10⁻³ t volt. Find कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स. तिथं आपण इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स फाइंड आउट केलं होतं. नंतर पीक व्हॅल्यू ऑफ करंट थ्रू कॅपॅसिटर. सेकंड काय पीक व्हॅल्यू म्हणजे काय डिनोट करतो आहे करंटचं म्हणजे आयएम पीक व्हॅल्यू ऑफ करंट. ओके सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ व्होल्टेज गिवन एसी व्होल्टेज. त्यामुळे V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी. ओमेगाची व्हॅल्यू किती आलेली आहे 2 into 10⁻³ VM ची व्हॅल्यू किती आलेली आहे 16. हे एसी व्होल्टेजचे इक्वेशन दिलेले आहे. म्हणजे VM आलं 16 आणि ओमेगा आलेला आहे तुमचं 2 into 10⁻³. ओमेगा मिळालं तर तुम्ही कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स फाइंड आउट करू शकता. कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्सचा फॉर्म्युला काय आहे XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा C. ओमेगा माहिती आणि C ची व्हॅल्यू दिलेली आहे तर त्यावरून तुम्ही कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स फाइंड आउट करा. कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स म्हटलं की तुम्हाला हे काय आहे VM माहिती आहे. तुम्हाला पीक व्हॅल्यू IM कॅल्क्युलेट करायला सांगितले. VM डिवायडेड बाय IM इज इक्वल टू XC. दोन फॉर्म्युले यूज करायचे आहे. पहिला आहे कुठला फॉर्म्युला यूज करायचा आहे XC चा फॉर्म्युला 1/ओमेगा C. ओमेगा म्हणजेच काय आलेला आहे 1/2 into 10⁻³ into C. C ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 0.5 मायक्रोफॅरेड म्हणजे 10⁻⁻⁶. आणि दुसरा जो फॉर्म्युला आहे तो काय यूज करायचा आहे VM डिवायडेड बाय IM इज इक्वल टू XC. करचाल का हे Yes, ma'am. ओके राईट डाउन दिस प्रॉब्लेम अँड सॉल्व इट. IM ची व्हॅल्यू फक्त लिहून घ्या 0.016 म्हणजे येते का बरं करेक्ट 0.016. आणि आता लास्ट प्रॉब्लेम आपला 2 मिनिटात सॉल्व्ह करूया. ते पण हाफ प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व्ह करायचा आहे. मी फक्त सांगते तुम्हाला कसं प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा. write down the frequency. write down 6 problem. Write down the frequency and RMS value of voltage waveform expressed as small v is equal to 14.1 sine of 1000 pi t. Also write down the expression for current flowing when this voltage is applied across 0.5 sorry not 0.5 across A part 5 ohm resistor, B part 1 millihenry inductor and C part 150
microfarad capacitor. Okay, write down the frequency and RMS value of voltage म्हणजे capital V आणि frequency waveform voltage waveform expressed as V is equal to 14.1 sine of 1000 pi t. On also write down the expression for the current flowing. मग for पहिलं काय आहे कंडिशन काय दिलेलं आहे लक्षात घ्या. V is equal to 14.8 sine of 1000 pi into t. यावरून तुम्हाला V is equal to Vm sin of omega t म्हणजे Vm ची व्हॅल्यू मिळालेली आहे 14.1 आणि ओमेगा ची व्हॅल्यू मिळालेली आहे 1000 पाय. ओके, नंतर आता काय आहे तुम्हाला कॅल्क्युलेट काय करायला सांगितलेलं आहे. कॅल्क्युलेट द एक्सप्रेशन फॉर करंट. मग करंटचं एक्सप्रेशन काय I इज इक्वल टू IM असं आहे. मग आपल्याला करंट फ्लोइंग विथ द व्होल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर. 5 ओमचा रेजिस्टर घ्यायचा आहे. पहिली कंडिशन 5 ओमचा रेजिस्टर घ्यायचा आहे. मग 5 ओमचा रेजिस्टर जर असेल तर तुमचं करंट आणि व्होल्टेजचं इक्वेशन सेम असते. करंटचं इक्वेशन कसं असते I इज इक्वल टू IM साइन ऑफ ओमेगा टी आणि व्होल्टेजचं पण इक्वेशन V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओम. त्यामध्ये चेंज नसते, ते साइन 0 असतो. मग करंटचं इक्वेशन IM साइन ऑफ ओमेगा टी. मग IM फाइंड आउट करा. मग IM कसं फाइंड आउट करणार आहात तुम्ही. यू नो VM डिवायडेड बाय IM इट इज इक्वल टू व्हॉट R. ओके, सो VM तुम्हाला माहिती आहे आणि R पण माहिती आहे. सो यू विल गेट IM इट इज इक्वल टू हे इकडे घ्यायचं आहे. VM किती आहे 14.1 आणि R ची व्हॅल्यू किती आहे 5. सो यू विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ IM. सो व्हॉट इज दॅट सी. वन्स यू गेट IM व्हॅल्यू आणि आता काय IM इथं सबस्टिट्यूट कराय आणि ओमेगाची तर व्हॅल्यू माहिती आहे तुम्हाला 1000 पाय. त्यामुळे करंटचं इक्वेशन काय आलेलं आहे I इज इक्वल टू दॅट इज किती आलेलं आहे IM आलेला आहे समजा 2.82 साइन ऑफ 1000 पाय आणि टी. हे झालं तुमचं इक्वेशन कशाचं करंट. आलं का लक्षात. दे हॅव टोल्ड यू टू फाइंड आउट फ्रिक्वेन्सी अँड RMS व्हॅल्यू ऑफ व्होल्टेज एक्सप्रेस ॲज अँड ऑल्सो राइट द एक्सप्रेशन ऑफ करंट. आपण ऑलरेडी RMS व्हॅल्यू फाइंड आउट केलेली आहे. फ्रिक्वेन्सी ओमेगा वरून फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट करू शकता. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाय f. मग फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट करा. ओके, ही फ्रिक्वेन्सी असेल 500 समजा आली आहे 500 हर्ट्झ. आता काय करायचं आहे हे 5 ओहम साठी झालेलं आहे. दुसरी कंडिशन काय आहे आता 1 मिली हेनरी इंडक्टर म्हणजे L ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 1 मिली हेनरी म्हणजेच काय आहे 1 × 10⁻³ हेनरी. आता तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचे त्यासाठी I चे इक्वेशन कसं असते. करंट हा लॅग असतो व्होल्टेजशी बाय 90 डिग्री कारण की काय इंडक्टर आहे 90 डिग्री लॅग असतोय. मग करंटचं इक्वेशन कसं असणार आहे IM साइन ऑफ ओमेगा टी लॅगिंग असतो -90. ओमेगाची तर व्हॅल्यू माहिती आहे आणि IM ची व्हॅल्यू आता कॅल्क्युलेट करायची. हीच IM लिहायचं नाही. IM कधी आहे जेव्हा VM अपॉन IM R घेतलेला आहे. आता आपण काय घ्यायचं आहे VM डिवायडेड बाय IM इज इक्वल टू काय घ्यायची व्हॅल्यू XL घ्यायची आहे. लक्षात घ्या. आता IM ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा. मग त्यासाठी XL फाइंड आउट करायला लागणार आहे तुम्हाला. XL ची व्हॅल्यू काय आहे 2 पाय f × L किंवा ओमेगा × L पण करू शकता. म्हणजेच काय 1000 पाय × L ची व्हॅल्यू किती आहे 1 × 10⁻³ सो यू विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ XL आणि XL ची व्हॅल्यू मिळाली की इथं पुट अप करा आणि देन फाइंड आउट VM सॉरी IM व्हॅल्यू. सो IM इट इज इक्वल टू VM डिवायडेड बाय XL. XL ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा किती येते. VM आलेला आहे तुमचा VM तीच घ्यायची आहे 14.1 कारण की ते जनरल इक्वेशन आहे डिवायडेड बाय XL. XL किती आलेला आहे 3.14. XL व्हॅल्यू किती आलेली आहे 3.14 आलेला आहे. मग IM ची व्हॅल्यू किती आलेली आहे IM ची व्हॅल्यू किती आलेली आहे आणि ते या पुट अप करायचं इक्वेशन मध्ये. सो I इज इक्वल टू टेल मी द IM व्हॅल्यू 4.49. 4.49. ओके,
या इक्वेशन 4.49 ampere minus of 90 degree. आणि तसेच आता तिसरी कंडिशन तुम्ही सॉल्व्ह करू शकतो. आता काय दिलेलं आहे 150 मायक्रोफॅरेड म्हणजे सी ची व्हॅल्यू आली आहे 1 × 10⁻150 × 10⁻6 आणि करंट हा असतो लीड व्होल्टेजशी बाय 90 डिग्री. मग करंटचं इक्वेशन आले I = Im sin of omega t प्लस फक्त इथं प्लस घ्यायचं इथं लीड घ्यायचं आणि सी ची व्हॅल्यू घ्यायची आणि सेम Vm डिवायडेड बाय Im = Xc येणार आहे आणि Xc ची व्हॅल्यू काय असती 1/ωc 1/ωc असणार आहे. मग ओमेगा माहितीये तुम्हाला 1000 पाय आणि सी ची व्हॅल्यू दिलेली ती पुटअप करा मग तुम्हाला Xc मिळेल आणि Xc पुटअप केल्यानंतर Im = Vm डिवायडेड बाय Xc मिळणार आहे. मग ती व्हॅल्यू पुटअप करा आणि I = Im sin of omega t प्लस 90 येणार. आलं का लक्षात? Yes, ma'am. ओके त्याला व्हॅल्यू सांगते थर्डची व्हॅल्यू तुम्हाला करंटचं इक्वेशन डायरेक्टली सांगते. करंटचं इक्वेशन आहे I = 6.64 म्हणजे Im ची व्हॅल्यू दिली 6.64 sin of omega 1000 pi t plus 90 याले 6.64 फक्त Im ची व्हॅल्यू आहे ती कॅल्क्युलेट करा. ओके so we will stop here and for next lecture we will take I think so it is last lecture का कुठे मला माहित नाही आता पवार सरांचं बघू मला भेटते का सेकंड लास्ट लेक्चर असेल I will adjust it and we see and we'll take the RL, RC and RLC circuit वरती problem बघूया आपण and that will be the end of the chapter. Okay with this? So whatever the presently will be there I will take it from अगोदरच्या लेक्चरची presently.